What is the name of the structure that controls entry and exit of materials in a cell? What is the name of the structure that controls entry and exit of materials in a cell? కణం లోపలికి పదార్థాల రాకపోకలను నియంత్రించేటువంటి నిర్మాణం ఏది? కణం లోపలికి పదార్థాల రాకపోకలను నియంత్రించే నిర్మాణం ఏది? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆర్ cell membrane. Plasma membrane or cell membrane controls entry and exit of materials into the cell. కణం లోపలికి పదార్థాల రవాణాను నియంత్రించేటువంటి నిర్మాణము కణత్వచము లేదా ప్లాస్మా పొర. కణత్వచము లేదా ప్లాస్మా పొర. డిఫ్యూషన్. డిఫ్యూషన్ వ్యాపనమును నిర్వచించుము. మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ఏ రీజన్ ఆఫ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఏ రీజన్ ఆఫ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ఏ రీజన్ ఆఫ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఏ రీజన్ ఆఫ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. మూమెంట్ ఆఫ్ molecules from a higher concentration to a lower concentration. అధిక సాంద్రత ఉన్న ప్రదేశం నుంచి అల్ప సాంద్రత ఉన్న ప్రదేశానికి అణువుల యొక్క కదలికను వ్యాపనము అని అంటాము. అధిక సాంద్రత ఉన్న ప్రదేశం నుంచి అల్ప సాంద్రత ఉన్న ప్రదేశానికి అణువుల యొక్క కదలికనే వ్యాపనము అని అంటాము. Diffusion is the process in which the molecules move from high concentration area to low concentration area. High concentration area to low concentration area. Define osmosis. Define osmosis. ద్రవాభిసరణ నిర్వచించుము. The movement of water molecules across a selectively permeable membrane from lower solute concentration to higher solute concentration. The movement of water molecules across a selectively permeable membrane from lower solute concentration to higher solute concentration is called as osmosis. The movement of water molecules from lower solute concentration to higher solute concentration. అధిక సాంద్రత ఉన్న ప్రాంతంలోకి అల్ప సాంద్రత ప్రాంతం నుంచి ద్రవాల కదలికను ద్రవాభిసరణమని అంటాము. నీటి అణువుల కదలికను అల్ప సాంద్రత ఉన్న ప్రాంతం నుంచి అధిక సాంద్రత ఉన్న ప్రాంతంలోకి నీటి అణువుల యొక్క కదలికను ద్రవాభిసరణమని అంటాము. దీని ద్వారా ఒక ఎంపిక చేయబడ్డ పారగమ్య త్వచం ద్వారా అల్ప సాంద్రత ప్రాంతం నుంచి అధిక సాంద్రత ప్రాంతానికి నీటి అణువుల యొక్క కదలికను ద్రవాభిసరణమని అంటాము. Osmosis is that process in which water molecules move from lower solute concentration area to higher solute concentration area through a selectively permeable membrane.
through a selectively permeable membrane. This process is called as osmosis. This process is called as osmosis. Here, two solutions are separated by a membrane called as selectively permeable membrane. In those two solutions, one is low concentration solution and the next one is high concentration solution. High concentration solution. What does selectively permeable membrane mean? What does selectively permeable membrane? భేదాత్మక పారగమ్యత్వచము అనగానేమి? భేదాత్మక పారగమ్యత్వచం అనగానేమి? ఎంపిక చేసిన పారగమ్యత్వచం అనగానేమి? A membrane that allows only certain substances to cross while preventing others. While preventing others. A membrane that allows only certain selected substances through it to pass through it, and it prevents other substances from passing through it. That type of membrane is called as selectively permeable membrane. ఎంపిక చేయబడిన పారగమ్య త్వచము లేదా భేదాత్మక పారగమ్య త్వచం అంటే ఏంటంటే దీని గుండా కొన్ని ఎంపిక చేసిన పదార్థాలు మాత్రమే తన గుండా పోనిస్తూ మిగతా పదార్థాలను అడ్డుకునేటువంటి పొరను భేదాత్మక పారగమ్య త్వచము అని చెప్పి అంటారు. భేదాత్మక పారగమ్య త్వచము అని చెప్పి అంటాము. ఇదేం చేస్తుందంటే కొన్ని ఎంపిక చేసిన పదార్థాలు మాత్రమే తన గుండా పోనిస్తూ మిగిలిన పదార్థాలను అది ఆపేస్తుంది. మిగిలిన పదార్థాలను అది ఆపేస్తుంది. అట్లాంటి త్వచాన్ని ఏమంటామంటే ఎంపిక చేయబడ్డ పారగమ్య త్వచము అని అంటాము. What is permeability of membrane? What is permeability of membrane? త్వచము యొక్క పారగమ్యత అనగానేమి? త్వచము యొక్క పారగమ్యత అనగానేమి? The ability of membrane to permit substances to pass through. The ability of membrane to permit substances to pass through. The ability of membrane to permit to substances to pass through. Permeability is the ability of membrane to permit substances to pass through. That is called as permeability. That is called as permeability. పదార్థాలను తన గుండా పోనిచ్చేటువంటి లక్షణాన్ని పారగమ్యత అని అంటారు. పదార్థాలను తన గుండా పోనిచ్చేటువంటి లక్షణాన్ని పారగమ్యత అని అంటారు. పారగమ్యత అని అంటారు. What is meant by endosmosis? What is meant by endosmosis? అంతర ద్రవాభిసరణం అనగానేమి? Osmosis where water enters the cell. Osmosis where water enters the cell from outside. From outside. Osmosis where water enters the cell from outside is called as endosmosis. Is called as endosmosis. కణ బాహ్య ప్రదేశం నుంచి కణము లోపలికి ద్రవాల యొక్క కదలికను ద్రవాభిసరణం అని అంటారు. కణ బాహ్య ప్రదేశం నుంచి కణము లోపలికి ద్రవాల యొక్క కదలికను ద్రవాభిసరణం అని అంటారు. What is exosmosis? What is exosmosis? బాహ్య ద్రవాభిసరణం అనగానేమి? బాహ్య ద్రవాభిసరణం అనగానేమి? The movement of water out of cell. The movement of water out of cell from inside to outside through a selectively permeable membrane. Through a selectively permeable membrane. The movement of water molecules out of the cell through a selectively permeable membrane is called as exosmosis. Through a selectively permeable membrane is called as
ఎగ్జాస్మాసిస్. ఒక పారగమ్య త్వచం ద్వారా సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్, ఒక ఎంపిక చేయబడ్డ పారగమ్య త్వచం ద్వారా పదార్థంలోని కణద్రవ్యంలోని నీరు ఎంపిక చేయబడ్డ పారగమ్య త్వచం ద్వారా ఆ కణంలోని నీరు బయటకు పోవడాన్ని బాహ్య ద్రవాభిసరణం అని అంటారు. ఈ బయటపడిన నీరు ఒక పారగమ్య త్వచం ద్వారా బయటకు వెళ్తుంది. కణం లోపల ఉన్న నీరు పారగమ్య త్వచం ద్వారా కణం బయట కదలడాన్ని బాహ్య ద్రవాభిసరణం అని అంటారు. ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ out of the cell through a selectively permeable membrane is called as exosmosis. What process is used to get fresh water from seawater described in this chapter? What process is used to get fresh water from seawater described in this chapter? ఈ అధ్యాయంలో తెలిపినటువంటి పద్ధతి ఏది అంటే, సముద్రపు నీటి నుండి, ఉప్పు నీటి నుంచి మంచినీటిని పొందడానికి ఈ అధ్యాయంలో తెలియజెప్పిన పద్ధతి ఏది, విధానం ఏది? సముద్రపు నీటి నుండి, ఉప్పు నీటి నుండి మంచినీటిని పొందడానికి తెలియజెప్పిన విధానం ఏది? ఈ పాఠంలో తెలియజెప్పిన విధానం ఏది? ఆన్సర్ ఇస్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్. వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణము. వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణం. వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణము అనేది అధిక సాంద్రత కలిగినటువంటి సముద్రపు నీటి నుండి, ఉప్పు నీటి నుండి అల్ప సాంద్రత కలిగినటువంటి మంచినీటిని తయారు చేసినటువంటి విధానము వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణము. అంటే ఇందులో నీరు అధిక సాంద్రత ప్రాంతం నుంచి అల్ప సాంద్రత ప్రాంతానికి వస్తాయి. దీన్ని వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణం అని అంటారు. సాధారణంగా ద్రవాభిసరణంలో అల్ప సాంద్రత ప్రాంతం నుంచి అధిక సాంద్రత ప్రాంతానికి నీటి అణువులు పోతాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అధిక సాంద్రత ప్రాంతం నుంచి అల్ప సాంద్రత ప్రాంతానికి నీటి అణువులు రవాణా కావడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణం అంటారు. దీనికి ప్రధానమైన పద్ధతి, ఈ పాఠంలో సూచించినటువంటి పద్ధతి ఇది. Why do doctors use saline water and not distilled water for intravenous injection? Why do doctors use saline water and not distilled water for intravenous injection? వైద్యులు అంతర్శిర విధానంలో ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి శుద్ధ జలానికి బదులు ఉప్పు కలిపిన నీటిని ఎందుకు వాడతారు? వైద్యులు అంతర్శిర ద్వారా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి, సూది మందుని ఇవ్వడానికి శుద్ధ జలం కాకుండా ఉప్పు నీటిని ఎందుకు వాడతారు? ఉప్పు కలిపిన నీటిని ఎందుకు వాడతారు? The reason is that saline water is isotonic.
Saline water is isotonic. Saline water is isotonic because saline water is isotonic and prevents damage to cells, whereas distilled water may cause water to move into cells, leading to bursting. Why? Because why these doctors they use saline water? Because saline water is isotonic, which has equal concentration. That's why it prevents the damage of cells. Whereas if distilled water is used as it is low concentrated, that's why low concentrated, that's why the water can move into the cells and leading to the bulging of cells and which leads to bursting of cells. That's why the doctors they do not use distilled water for intravenous injections. Apart from that, they use saline water to do so. సాధారణంగా వైద్యులు సమాన సాంద్రత కలిగినటువంటి ద్రావణమైనటువంటి ఉప్పు నీటిని అంతరశిర ద్వారా ఇచ్చే ఇంజెక్షన్లకు వాడతారు. కారణం ఏమంటే సమానమైన గాఢత అంటే కణం లోపల మరియు ఇచ్చే ఇంజెక్షన్లో ఉన్నటువంటి నీటి లోపల ఉప్పు నీటి లోపల సమానమైన గాఢత ఉండడం మూలంగా కణాలు నాశనం కాకుండా చూడడం జరుగుతుంది. నాశనం కాకుండా కణాలకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా ఈ ఉప్పు నీరు అనేది అడ్డుకుంటుంది. అలా కాకుండా శుద్ధ జలాన్ని కనుక ఎక్కించినట్టయితే ఇంట్రావెనస్ ఇంజెక్షన్ రూపంలో అంతర్శిర ఇంజెక్షన్ ద్వారా శుద్ధ జలాన్ని కనుక వాడినట్టయితే ఏమవుతుందంటే దీంట్లో సాంద్రత తక్కువగా ఉండడం, శుద్ధ జలంలో సాంద్రత తక్కువగా ఉండడం మూలంగా ఆ సాంద్రత తక్కువ శుద్ధ జలంలోని నీరు కణం లోపలికి ద్రవాభిసరణ చెందడం మూలంగా కణము ఉబ్బి చివరకు కణము పగిలిపోతుంది. దాన్ని అరికట్టడానికే వైద్యులు ఉప్పు నీటిని ఇంట్రావెనస్ ఇంజెక్షన్లో వాడతారు. What will happen if a cell has no permeability? ఒకవేళ కణానికి కనుక పారగమ్యత లేకపోతే ఏమవుతుంది? Substances cannot enter or leave, life process would stop. If a cell doesn't have permeability, then the substances are unable to enter or leave the cell. That's why the life process would stop. They stop functioning. Life process would stop functioning. కణానికి కనుక పారగమ్యత లేకపోతే పదార్థాలు లోపలికి పోవడము బయటకు రావడం అనేది జరగదు. పదార్థాల యొక్క రాకపోకలు జరగవు. కాబట్టి చివరికి జీవక్రియలు ఆగిపోవడం మూలంగా కణము అంతరిస్తుంది. జీవక్రియలు ఆగిపోయి కణము అంతరిస్తుంది. Give an example of diffusion in daily life. నిత్య జీవితంలో వ్యాపనంకు ఒక ఉదాహరణ ఇమ్ము. Smell of flowers spreading in air. Is an example for diffusion in our daily life. నిత్య జీవితంలో వ్యాపనానికి ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే పుష్పాల యొక్క సుగంధము గాలి ద్వారా వ్యాపించడము. పుష్పాల యొక్క సుగంధము గాలి ద్వారా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి వ్యాప్తి చెందడము వ్యాపనానికి ఒక మంచి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. What observation is seen when potassium permanganate is placed in water? Potassium permanganate is placed in
water. What observation is seen? When potassium permanganate is placed in water. నీటి లోపల పొటాషియం పర్మాంగనేట్ స్ఫటికాలను వేసినట్టయితే మనకు ఏమి పరిశీలిస్తాము. నీటిలో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ స్ఫటికాలను వేసినా మనం ఏమి పరిశీలిస్తాము. The color spreads gradually throughout the water. The color spreads gradually throughout the water. ఆ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ స్ఫటికాల యొక్క రంగు ఆ పాత్రలో ఉన్న నీరంతా వ్యాపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానమైన కారణము డిఫ్యూషన్. దీనికి కారణం ఏంటంటే డిఫ్యూషన్. Due to diffusion, the color spreads throughout the water in that vessel. Due to diffusion, the color spreads throughout the water in the vessel. ఆ పాత్రలో ఉన్న నీరంతా కూడా ఆ రంగు సంతరించుకోవడానికి వ్యాపనం అనేది ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. What happens to a grape when kept in salt water? What happens to a grape when kept in salt water? When a grape is kept in salt water, normally the grape is in bulged condition. When it is kept in salt water, it becomes wrinkled. It becomes wrinkled. Why? Because it loses the water which is present inside it. It loses the water which is present inside it in the form of osmosis, exosmosis. We say exosmosis. సాధారణంగా ఎండు ద్రాక్షను కనుక మనము ఉప్పు నీటిలో ఉంచినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఎండు ద్రాక్షను ఉప్పు నీటిలో ఉంచినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ద్రాక్ష లోపల ఉన్నటువంటి ద్రవ పదార్థము బయట అధిక సాంద్రత ఉండడం మూలంగా లోపల ఉన్న నీరంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ద్రాక్ష నుండి బయటకు వచ్చేసి లోపల ద్రవ పదార్థం తగ్గిపోవడం మూలంగా దాని యొక్క బయటి పొర ముడుచుకొని పోతుంది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అంటే ఆస్మాసిస్, ద్రవాభిసరణమే కారణము. బాహ్య ద్రవాభిసరణం మూలంగా ద్రాక్ష పండులోని ద్రవ పదార్థం అంతా కూడా బయట ఉన్నటువంటి సాల్ట్ వాటర్లోకి, ఉప్పు నీటిలోకి చేరుతుంది. ఎందుకంటే ఉప్పు నీరు అధిక సాంద్రత కలిగి ఉంది, లోపల అల్ప సాంద్రత ఉంది. కాబట్టి అల్ప సాంద్రత ప్రాంతాల నుంచి అధిక సాంద్రత ప్రాంతానికి ద్రావితము అణువులు అంటే నీరు ప్రయాణం చేసి ద్రవాభిసరణం అనేది జరుగుతుంది. దానికి అందుకే అది ముడుచుకుంటుంది. గ్రేప్ అనేది ముడుచుకుంటుంది. What is an osmometer? Osmometer ఏమిటి? It is a device used to demonstrate osmosis. Example, potato osmometer. Osmometer is a device which is used to demonstrate osmosis. ద్రవాభిసరణను కొలవడానికి ఉపయోగించేటువంటి పరికరంనే ఆస్మోమీటర్ అని అంటాము. ద్రవాభిసరణను కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరంనే ఆస్మోమీటర్ అని చెప్పి అంటాము. ఇది ఉదాహరణ పొటాటో ఆస్మోమీటర్. In osmosis, which direction does water move? In osmosis, which direction does water move? ద్రవాభిసరణలో నీరు ఏ దిశగా కదులుతుంది? ద్రవాభిసరణలో నీరు ఏ దిశగా కదులుతుంది? ద్రవాభిసరణలో నీరు ఏ దిశగా కదులుతుంది?
ద్రవాభిసరణలో నీరు అల్ప సాంద్రత ఉన్న ప్రాంతం నుంచి అధిక సాంద్రత ఉన్న ప్రాంతానికి కదులుతుంది. ద్రవాభిసరణలో నీరు తక్కువ ద్రావణి కలిగిన ప్రాంతం నుంచి తక్కువ ద్రావితం కలిగిన ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువ ద్రావితం కలిగిన ప్రాంతానికి వెళ్తుంది. ద్రవాభిసరణ ప్రక్రియలో నీరు తక్కువ ద్రావితం ఉన్న భాగం నుంచి ఎక్కువ ద్రావితం ఉన్న భాగానికి వెళ్తుంది. అంటే అల్ప సాంద్రత ఉన్న ప్రాంతం నుంచి అధిక సాంద్రత ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్తుంది. ఇన్ ఆస్మాసిస్ ద వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఏరియా టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఏరియా. What is hypertonic solution? Hypertonic solution అనగానేమి? అధిక ద్రవాభిసరణ కలిగినటువంటి ద్రావణం అనగానేమి? Solution with higher solute concentration compared to cell interior. Solution with higher solute concentration compared to cell interior. కణం లోపలి భాగం నుండి కణం బయట భాగంలో అధికంగా ద్రావితము అణువులు కలిగినటువంటి సొల్యూషన్ ద్రావణమే హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్. కణాంతర్భాగం కంటే అధికంగా కణాంతర్భాగంతో పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ ద్రావితములు కలిగినటువంటి ద్రావణమే హైపర్టానిక్ ద్రావణము. Hypertonic solution is that solution which has higher solute concentration when compared with the cell interior, of the cell. What happens to red blood cells in hypertonic solution? హైపోటానిక్ ద్రావణంలో అంటే అల్ప సాంద్రత ఉన్న ద్రావణంలో ఎర్ర రక్త కణాలు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? They swell and may burst. When the red blood cells are kept in the hypotonic solution, the water enters into the red blood cells. Which leads to the swelling of red blood cells, which further leads to bursting. That's why the red blood cells collapse when they are kept in hypotonic solution. హైపోటానిక్ ద్రావణంలో వచ్చినప్పుడు ఎర్ర రక్త కణాల్లోకి నీరు ప్రవేశించడం మూలంగా, ఎందుకంటే ఎర్ర రక్త కణాల కంటే బయట తక్కువ సాంద్రత ఉంది కాబట్టి బయట నుండి నీళ్ళు లోపలికి రావడం మూలంగా, ఎండాస్మోసిస్ జరగడం మూలంగా ఎర్ర రక్త కణాలు ఉబ్బి పగిలిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. What happens to red blood cells when kept in hypertonic solution? అధిక సాంద్రత ఉన్నటువంటి హైపోటానిక్ ద్రావణంలో ఎర్ర రక్త కణాలు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అధిక సాంద్రత ఉన్నటువంటి ద్రావణంలో ఎర్ర రక్త కణాలు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? They shrink. When they are kept
ఎప్పుడైతే మనము అధిక సాంద్రతమైనటువంటి ద్రావణంలో రక్త కణాలు ఉంచినప్పుడు లోపల నుండి నీరు బయటకు రక్త కణాల నుంచి లోపల నుంచి నీరు బయటకు రావడం మూలంగా ఎగ్జాస్మాసిస్ అంటే బాహ్య ద్రవాభిసరణం జరిగి నీటిని కోల్పోవడం వల్ల రక్త కణాలు ముడుచుకొని పోతాయి. రక్త కణాలు ముడుచుకొని పోతాయి. రక్త కణాలు ముడుచుకొని How is salt removed from seawater using membrane called? How is salt removed from seawater using membrane called? త్వచాన్ని వాడి నీటి నుండి ఉప్పును తొలగించేటువంటి విధానం ఏది? త్వచాన్ని వాడి నీటి నుండి ఉప్పును తొలగించే విధానం ఏది? రివర్స్ ఆస్మాసిస్. వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణము. By using the process of reverse osmosis, we can remove salt from seawater. సముద్రపు నీటి నుండి ఉప్పును తొలగించడానికి వాడేటువంటి పద్ధతి వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణము. Why is osmosis important for plants? మొక్కలకు ద్రవాభిసరణం ఈ విధంగా ప్రాధాన్యమైనది. For uptake of water by roots, maintaining turbidity. Why is osmosis important for plants? మొక్కలకు ఈ విధంగా ద్రవాభిసరణ ప్రాముఖ్యమైనది. For uptake of water by roots, maintaining turbidity. అంటే నీరు వేర్ల నుండి పై భాగాలకు రవాణా కావడానికి, అదేవిధంగా టర్జిడిటీ వాపును కొనసాగించడానికి ఈ ద్రవాభిసరణ అనేది అవసరం. ఈ టర్గర్ ప్రెషర్ మూలంగా కణాలు ఉబ్బి ఉంటాయి. కణాలు ఉబ్బి నీటిని పైకి, వేర్లు గ్రహించే నీటిని పైకి పంపించడానికి ద్రవాభిసరణానికి ఉపయోగపడుతుంది. Osmosis is very important in plants for uptaking of water by roots and also maintaining turgor pressure, that is turgidity. What is meant by plasmolysis? Plasmolysis అనగానేమి? Shrinkage of protoplasm away from cell wall when cell loses water. Shrinkage of protoplasm away from cell wall when cell loses water. This is called as plasmolysis. Plasmolysis అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే కణము నీటిని కోల్పోతుందో అప్పుడు కణత్వచం కాస్త ముడుచుకుపోవడాన్ని, ఎప్పుడైతే కణము నీటిని కోల్పోయినప్పుడు కణత్వచము కణకవచం నుండి వేరు కావడాన్ని, కణకవచం ముడుచుకొని కణకవచం నుండి వేరు కావడాన్ని దాన్ని ప్లాస్మాలిసిస్ అని అంటారు. The cell wall gets separated from cell membrane when it loses water. This is called as plasmolysis. What is meant by turgor pressure? టర్గర్ పీడనము లేదా స్ఫీత పీడనము అనగానేమి? Pressure of cell contents against cell wall when cell is full of water. Pressure of cell contents against cell wall when cell is full of water. ఎప్పుడైతే కణము నిండుగా నీరుంటుందో, నీటితో నిండినప్పుడు కణంలో ఉండిన భాగాలన్నీ కూడా
కణకవచం పైన కలిగించే పీడనాన్ని స్ఫీత పీడనము లేదా టర్గర్ పీడనము అని అంటారు. ఎప్పుడైతే కణం నిండుగా నీటితో నింపబడి ఉన్నప్పుడు కణకవచం పైన కణంలోని అంతర్భాగాలు కలిగించేటువంటి పీడనమే టర్గర్ పీడనము, స్ఫీత పీడనము. Turgor pressure is that pressure which is exerted by cell contents when the cell is full of water above the cell wall, against the cell wall. The pressure exerted by cell contents against the cell wall when cell is full of water, that pressure is called as Turgor pressure. Turgor pressure. What observation confirms osmosis in an experiment with potato pieces? What observation confirms osmosis in an experiment with potato pieces? మరి బంగాళాదుంప ముక్కలు ఉపయోగించిన ప్రయోగంలో ద్రవాభిసరణను ఏది చూపిస్తుంది, ఏది నిర్ణయిస్తుంది? Potato piece in salt solution shrinks. In water, it swells. Potato piece in salt solution shrinks. In water, it swells. బంగాళాదుంప ఉప్పు ద్రావణంలో ఉంచినటువంటి బంగాళాదుంప ముడుచుకుంటుంది. మంచినీటిలో ఉంచినటువంటి బంగాళాదుంప ఉబ్బుతుంది. ఉప్పు నీటిలో ఉంచినటువంటి బంగాళాదుంప ముక్క ముడుచుకుంటుంది. అదేవిధంగా మంచినీటిలో ఉంచినటువంటి బంగాళాదుంప ముక్క ఉబ్బుతుంది. What does the fresh grape example illustrate? What does the fresh grape example illustrate? తాజా ద్రాక్ష పండు ఉదాహరణ దేన్ని ధృవీకరిస్తుంది, దేన్ని సూచిస్తుంది? Exosmosis, water leaving the grape. Exosmosis, water leaving the grape. It shows exosmosis. తాజా ద్రాక్ష పండు బాహ్య ద్రవాభిసరణను సూచిస్తుంది. బాహ్య ద్రవాభిసరణను సూచిస్తుంది అంటే ద్రాక్ష పండు నుంచి నీరు బయటకు వెళ్ళిపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. The fresh grape example illustrates the exosmosis. The exosmosis. What does the egg experiment illustrate in this chapter? What does the egg experiment illustrate in this chapter? ఈ అధ్యాయంలో గుడ్డుతో చేసిన ప్రయోగం ఏం నిర్ధారిస్తుంది? గుడ్డుతో చేసిన ప్రయోగం ఏం నిర్ధారిస్తుంది? Diffusion and osmosis through membrane of egg shell or membrane. Diffusion and osmosis through membrane of egg shell or membrane. The egg experiment shows diffusion and osmosis through egg membrane. Through egg membrane. అంటే ఆ గుడ్డు యొక్క పొర ద్వారా ద్రవాభిసరణ మరియు వ్యాపనం అనేటువంటి వాటిని చూపిస్తుంది. ఈ గుడ్డుతో చేసిన ప్రయోగము ద్రవాభిసరణము మరియు వ్యాపనమును చూపిస్తుంది. ఇది ఆ గుడ్డు పొర ద్వారా జరిగిన ద్రవాభిసరణ మరియు వ్యాపనమును మనకు చూపిస్తుంది. What happens to plant cells kept in hypertonic external solution? What happens to plant cells kept in hypertonic external solution? అధిక సాంద్రత కలిగినటువంటి బాహ్య ద్రావణం వచ్చినప్పుడు వృక్ష కణాలు ఏమవుతాయి? They lose water. Plasma suckers if cell wall present. They lose water. Plasma sucker if cell wall present. When the plant cells are kept in hypertonic solution, they lose water. Automatically they lose water. Why? Because inside the cells
plant cells there is less concentration when compared with the hypertonic solution which is outside the cell. That's why they lose water, and also plasmolysis occurs, means the plasma membrane gets separated from the cell wall. The plasma membrane shrinks as it loses water, it shrinks and gets separated from the cell wall. That is called plasmolysis. It occurs in the plant cell when it is kept in hypertonic solution. ఎప్పుడైతే హైపర్టానిక్ ద్రావణంలో వృక్షకణం ఉంచినట్టయితే వృక్షకణం లోపల తక్కువ సాంద్రత మూలంగా లోపల నీరు బయటకు ద్రవాభిసరణం చెందడం మూలంగా కణత్వచము లేదా ప్లాస్మా పొర కణకవచం నుంచి వేరు చేయబడుతుంది. కణత్వచము కణకవచం నుంచి వేరు చేయబడుతుంది. అది ప్లాస్మాలిసిస్ జరుగుతుంది. What is solvent? What is solvent? ద్రావణి అనగానేమి? The liquid in which solute is dissolved. The liquid in which solute is dissolved. ద్రావణి అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ద్రవ పదార్థంలో ద్రావితం కరుగుతుందో దాన్ని ద్రావణి అంటారు. ద్రావితం కరిగే ద్రవ పదార్థాన్ని ద్రావణి అంటారు. ఉదాహరణకు నీరు, వాటర్. Solvent is the liquid in which solute dissolves. In which solute dissolves. What is solute? What is solute? ద్రావితం అనగానేమి? ద్రావితము అనగానే సబ్స్టాన్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ సాల్వెంట్. సబ్స్టాన్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ సాల్వెంట్. ద్రావణంలో కరిగిన పదార్థమే ద్రావితము. ద్రావణంలో కరిగిన పదార్థమే ద్రావితము. Solute is the substance which dissolves in solvent. Which dissolves in solvent. What is meant by bulk transport? What is meant by bulk? భారీ రవాణా అనగా అర్థమేమి? భారీ రవాణా అనగా అర్థమేమి? Transport of large molecules or large volumes via vesicles, endocytosis, exocytosis if included. Transport of large molecules or large volumes via vesicles, endocytosis or exocytosis. What is meant by bulk transport? భారీ రవాణా అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ వయా వెజికల్స్, ఎండోసైటాసిస్, ఎగ్జోసైటాసిస్. అంటే భారీ అణువులను లేదా భారీ పరిమాణంలో పదార్థాలను నిల్వ ద్రవ సంచుల ద్వారా కణం లోపలికి పంపించడము లేదా కణం బయటకు పంపించడాన్ని భారీ రవాణా అని చెప్పి అంటాము. పెద్ద పెద్ద అణువులను ఎక్కువ పరిమాణం లోపల ఈ ద్రవనీటి సంచుల ద్వారా, వెజికల్స్ ద్వారా కణం లోపలికి కానీ కణం బయటకు కానీ పంపించడాన్ని భారీ రవాణా అని చెప్పి అంటాం. బల్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ వేర్ లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ are transported inside or outside of the cell through vesicles. Is called bulk transport. Is called bulk transport. Is osmosis possible in dead cells? Is osmosis possible in dead cells? మృత కణాల్లో ద్రవాభిసరణ జరుగుతుందా? మృత కణాల్లో ద్రవాభిసరణ సాధ్యమేనా? నో, బికాజ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఫంక్షనింగ్ selectively permeable membrane. No, in dead cells osmosis is not possible. Why? Because it requires functioning selectively permeable membrane. It requires functioning selectively permeable membrane. మృత కణాల్లో ద్రవాభిసరణం జరగదు. కారణం ఏమంటే ద్రవాభిసరణ జరగడానికి ఒక పనిచేస్తున్నటువంటి క్రియాశీలంగా ఉన్నటువంటి ఎంపిక చేయబడ్డ పారగమ్య త్వచము అవసరము. పారగమ్య త్వచము అవసరము.
is the reason water enters a plant root cell? What is the reason water enters a plant root cell? నీరు వృక్షంలోని వేరుకణంలోకి చేరడానికి కారణమేమి? బయటను నీరు వృక్షంలోని వేరుకణంలోకి చేరడానికి కారణమేమి? బికాస్ ద sap inside root cell has higher solute concentration than soil. Because the sap inside root cell has higher solute concentration than soil water, that is osmosis. Osmosis is the reason for entering water into the plant root cell. As the plant root cell contains higher solute concentration when compared with the outside. బయటి కంటే higher solute concentration when compared with the outside. That's why the water enters into the root cell or through the osmosis. మరి ఎప్పుడైతే వృక్షంలోని వేరుకణంలో అధిక సాంద్రత ఉంటుందో, అధిక ద్రావణ సాంద్రత ఉంటుందో దాని మూలంగా ఇది ద్రావణ సాంద్రత దేనికంటే ఎక్కువ ఉంటుందంటే మట్టిలో ఉన్నటువంటి నీటి యొక్క సాంద్రత కంటే ఇందులో ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి బయట నుంచి నీరు వృక్ష వేరుకణంలోకి ఆస్మోసిస్ ద్రవాభిసరణ చెందుతాయి. ద్రవాభిసరణ ప్రక్రియ ద్వారా లోపలికి చేరుతాయి. Which process helps in the opening and closing of stomata influenced by plasma membrane transport? Which process helps in the opening and closing of stomata influenced by plasma membrane transport? కణత్వచము ద్వారా పదార్థాల రవాణా జరగడానికి పత్రరంధ్రము మూసుకోవడం తెలుసుకోవడం అనేది కణత్వచం ద్వారా పదార్థ రవాణా చేత ప్రభావితం చేయబడుతుంది. Osmosis in God cells. దేనిలో అంటే ప్రధానమైన రీజన్ ఏంటంటే రక్షక కణాల్లో ద్రవాభిసరణం ద్వారా పత్రరంధ్రాలు మూసుకోవడం తెలుసుకోవడము జరుగుతుంది. The opening and closing of stomata is influenced by the osmosis in God cells. What is biological classification? జీవశాస్త్రపరంగా వర్గీకరణం అనగానేమి? గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్. Classification is that one in which organisms are grouped into the different groups depending upon the similarities and differences. జీవుల మధ్య ఉన్నటువంటి పోలికలను మరియు భేదాలను బట్టి వాటిని వివిధ గ్రూపులుగా చేసేటువంటి ప్రక్రియని వర్గీకరణం అని అంటారు. జీవుల మధ్య ఉన్నటువంటి పోలికలను మరియు భేదాలను బట్టి జీవులను వివిధ గ్రూపులుగా చేసే ప్రక్రియని వర్గీకరణం అని అంటారు. What is taxonomy?
టాక్సానమీ వర్గీకరణ శాస్త్రం అనగా నేమింగ్. ద సైన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్, నేమింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ద సైన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్, నేమింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ టాక్సానమీ. వర్గీకరణ శాస్త్రం అనగా జీవులను గుర్తించి వాటికి పేర్లు పెట్టి వాటిని వివిధ వర్గాలుగా, గ్రూపులుగా వర్గీకరించడాన్ని వర్గీకరణ శాస్త్రం అని అంటారు. జీవులను గుర్తించి వాటికి సరైన పేర్లు పెట్టి అదేవిధంగా జీవులను వివిధ గుంపులుగా వర్గీకరించేటువంటి శాస్త్రం యొక్క భాగమే, జీవశాస్త్రం యొక్క భాగమే వర్గీకరణ శాస్త్రము. Who is known as the father of taxonomy? Who is known as the father of taxonomy? వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడని ఎవరిని పిలుస్తారు? కెర్లస్ వాన్ లిన్నెయస్. కెర్లస్ వాన్ లిన్నెయస్. కెర్లస్ వాన్ లిన్నెయస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ. వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడని కెర్లస్ వాన్ లిన్నెయస్ను పిలుస్తారు. What is binomial nomenclature? What is binomial nomenclature? ద్వినామీకరణ విధానం అనగానేమి? ద్వినామీకరణ విధానం అనగానేమి? A two-part scientific naming system given by Linnaeus. A two-part scientific naming system given by Linnaeus. One is genus name, the other one is species name. The other one is species name. రెండు పదాలున్న పేర్లతో పిలిచేటువంటి విధానాన్ని, జీవులను రెండు పదాలున్న పేర్లతో పిలిచేటువంటి విధానాన్ని ద్వినామీకరణ సిద్ధాంతం అని పిలుస్తారు. ద్వినామ నామీకరణము అని పిలుస్తాము. ద్వినామ నామీకరణము అని పిలుస్తాము. బైనామియల్ నామెన్క్లేచర్. మొదటి పదమేమో ప్రజాతిని చూపిస్తుంది, రెండో పదమేమో జాతిని సూచిస్తుంది. ఇది లిన్నెయస్ ప్రవేశపెట్టిన విధానం. కెర్లస్ వాన్ లిన్నెయస్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి విధానము ద్వినామ నామీకరణము. బైనామియల్ నామెన్క్లేచర్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై Linnaeus, Carolus von Linnaeus. Define species. Define species. జాతిని నిర్వచించము. జాతిని నిర్వచించము. A group of similar organisms that can interbreed and produce fertile offspring. A group of similar organisms that can interbreed and produce fertile offsprings. ఒకే రకమైన జీవుల సమూహము. ఒకే రకమైన జీవుల సమూహము స్పీసీస్, జాతి అంట. ఒకదానితో ఒకటి సంపర్కం జరపగలిగి ఫలవంతమైన పిల్లజీవిని ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఒకే రకమైన జీవుల సమూహమునే జాతి అంటారు. ఒకదానితో ఒకటి అంతర సంపర్కం జరపగలిగి ఫలవంతమైన తర్వాతి తరాన్ని ఏర్పాటు చేసే ఒకే రకమైన జీవుల సమూహాన్ని జాతిగా పిలవచ్చు. జాతిగా పిలవచ్చు. Define genus. Define genus. ప్రజాతిని నిర్వచించము. A group of closely related species. A group of closely related species is called genus. దగ్గరి సంబంధం కలిగిన జాతుల యొక్క సమూహాన్ని ప్రజాతిగా పిలుస్తారు. దగ్గర సంబంధం కలిగిన జాతుల యొక్క సమూహాన్ని ప్రజాతిగా పిలుస్తారు. Name the highest taxonomic category
in Whittaker system. Name the highest taxonomic category in Whittaker system. Whittaker విధానంలో అత్యధిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వర్గీకరణ విభాగం ఏది? అత్యధిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వర్గీకరణ విభాగం ఏది? కింగ్డమ్ రాజ్యము. కింగ్డమ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ టాక్సానమిక్ కేటగిరీ ఇన్ విట్టేకర్ సిస్టమ్. విట్టేకర్ విధానంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నటువంటి వర్గీకరణ విభాగము రాజ్యము. What is the basic unit of classification? What is the basic unit of classification? వర్గీకరణ మూల ప్రమాణమేమి? Species is the basic unit of classification. Species is the basic unit of classification. వర్గీకరణ మూల ప్రమాణము జాతి. What criterion did Aristotle use to classify plants? What criterion did Aristotle use to classify plants? మొక్కలను వర్గీకరించడంలో అరిస్టాటిల్ తీసుకున్నటువంటి ప్రమాణమేమి? అరిస్టాటిల్ పాటించిన విధానం ఏమి? Based on the morphological nature of stems. That is herbs, shrubs and trees. Based on the morphological nature of stems. కాండం యొక్క నిర్మాణ శాస్త్రం పైన ఆధారపడి అరిస్టాటిల్ మొక్కలను వివిధ వర్గాలుగా వర్గీకరించారు, వివిధ గుంపులుగా వర్గీకరించారు. అదేంటంటే హెర్బ్స్, shrubs, trees అని 3 టైప్స్గా వర్గీకరించారు. అరిస్టాటిల్ కాండాన్ని బట్టి, కాండం యొక్క స్వరూప నిర్మాణ శాస్త్రాన్ని బట్టి హెర్బ్స్ గుల్మాలు, shrubs పొదలు, ట్రీస్ వృక్షాలుగా వర్గీకరించారు. Depending upon the morphological nature of stems, Aristotle classified the plants into herbs, shrubs and trees. Next, what are the 5 kingdoms proposed by Whittaker? Whittaker ప్రతిపాదించిన 5 రాజ్యాలేవి? మొనిరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగి, ప్లాంటే, అనిమేలియా. మొనిరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగి, ప్లాంటే, అనిమేలియా. What is the difference between Monera and Protista in terms of cellular structure? What is the difference between Monera and Protista in terms of cellular structure? కణ నిర్మాణ రీత్యా మొనిరాకు, ప్రొటిస్టాకు మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలేమి? మొనిరా ప్రొకారియోటిక్, whereas Protista are eukaryotic. మొనిరా ప్రొకారియోటిక్, whereas Protista are eukaryotic. Prokaryotic means without true nucleus. Eukaryotic means with true nucleus. ఈ రెండింటి మధ్య మొనిరా, ప్రొటిస్టాకు మధ్య ఉన్న భేదం ఏంటంటే, మొనిరా జీవులేమో కేంద్రక పూర్వ జీవులు. వీటిలో కేంద్రక త్వచం లేకపోవడం మూలంగా కేంద్రకం అనేది ఉండదు. ప్రొటిస్టా జీవులేమో
కేంద్రక సహిత జీవులు, నిజ కేంద్రక జీవులు, వీటిలో నిజమైన కేంద్రకం ఉంటుంది. కేంద్రకత్వం ఉండడం మూలంగా కేంద్రకం ఉంటుంది. మొనిరా జీవులేమో కేంద్రక పూర్వ జీవులు, ప్రొటిస్టా జీవులేమో నిజ కేంద్రక జీవులు. Give an example of an autotrophic moneron. Give an example of an autotrophic moneron. స్వయం పోషక మొనరా జీవికి ఒక ఉదాహరణము అనబీనా. అనబీనా ఏ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గా. ఏ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గా. What is saprophytic mode of nutrition? What is saprophytic mode of nutrition? పోతికాహార జీవన విధానము ఏది? పోతికాహార జీవన విధానము ఏది? When organisms feed on dead or decaying organic matter, we say it is the saprophytic mode of nutrition. When organisms feed on dead and decaying organic matter, we say it is the saprophytic mode of nutrition. ఎప్పుడైతే జీవులు చనిపోయిన మరియు కుళ్ళిపోతున్న ఆహార పదార్థాలపైన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తాయో, ఆహారాన్ని గ్రహిస్తాయో, అట్లాంటి జీవన విధానాన్ని పోతికాహార జీవనం అని అంటారు. పోతికాహార జీవనం అని అంటారు. What characteristic is common to all fungi? What characteristic is common to all fungi? అన్ని రకాల శిలీంధ్రాలకు ఉన్న లక్షణమేమి? సెల్ వాల్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కైటిన్. సెల్ వాల్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కైటిన్. సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. సెల్ వాల్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కైటిన్, సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. అన్ని రకాల శిలీంధ్రాల్లో కవచము కైటిన్తో తయారై ఉంటుంది. అదేవిధంగా అన్నీ కూడా పోతికాహార జీవనము గడుపుతాయి. ఆల్ fungi are made up of, their cell wall is made up of chitin and they lead saprophytic mode of nutrition. They follow saprophytic mode of nutrition and their cell wall is made up of chitin. This is the characteristic feature which is observed in all fungi. Which plant group is called the amphibians of the plant kingdom? Which plant group is called the amphibians of the plant kingdom? వృక్షరాజ్యంలో ఉభయజీవులని ఏ వృక్ష సమూహాన్ని అంటారు? ఏ వృక్ష సమూహాన్ని అంటారు? బ్రయోఫైట్స్. 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 Name two examples of pteridophytes. Name two examples of pteridophytes. వివృత బీజాలకు రెండు ఉదాహరణలు. నేమ్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ pteridophytes. pteridophytesకు రెండు ఉదాహరణలు. pteridophytesకు రెండు ఉదాహరణలు ఏమో ఫాన్స్. ఫాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్సిలియా. మార్సిలియా అండ్ హార్స్టైల్స్. Ferns and horsetails. Ferns and horsetails. What is the key difference between gymnosperms and angiosperms? What is the key difference between gymnosperms and angiosperms? వివృత బీజాలు మరియు ఆవృత బీజాల మధ్య ప్రధానమైన భేదమేమి? వివృత బీజాలు మరియు ఆవృత బీజాల మధ్య ప్రధానమైన భేదమేమి? Gymnosperms have naked seeds
Gymnosperms have naked seeds. Angiosperms have seeds enclosed in fruits. Seeds enclosed in fruits. Angiosperms have seeds enclosed in fruits. This is a major difference between the gymnosperms and angiosperms. జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఏమో వాటి యొక్క విత్తనాలకు పైన ఎలాంటి కవచం లేకుండా, ఫలం అనేది లేకుండా విత్తనాలు నగ్నంగా ఉంటాయి, బయట ఉంటాయి. వాటిని వివృత బీజాలని చెప్పి అంటారు. అదే ఆవృత బీజాల్లో విత్తనాలు ఫలం లోపల దాచిపెట్టబడి ఉంటాయి, ఫలం లోపల ఇమిడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆవృత బీజాల్లో విత్తనాలు ఫలం లోపల ఇమిడి ఉంటాయి, వివృత బీజాల్లో విత్తనాలు బయట ఉంటాయి. ఇది ప్రధానమైన తేడా. Into how many main categories are angiosperms divided based on cotyledons? Into how many main categories are angiosperms divided based on cotyledons? బీజదళాలను బట్టి ఆవృత బీజాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించారు? 2. Monocotyledons and dicotyledons. Monocotyledons and dicotyledons. Depending upon based on the cotyledons, number of cotyledons, angiosperms are divided into 2 types. That is monocotyledons. Mono means one having a single cotyledon, and dicotyledons, di means two, having 2 cotyledons in them. బీజదళాలను బట్టి ఆవృత బీజాలను 2 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఒకటేమో ఏకదళ బీజాలు, ఒకే ఒక బీజదళం ఉంటుంది. రెండేమో ద్విదళ బీజాలు, 2 బీజదళాలు ఉంటాయి. What is an example of a monocot plant? ఏకదళ బీజ మొక్కకు ఉదాహరణేమి? వీట్ ఆర్ మైజ్, గోధుమ లేదా మొక్కజొన్న ఏకదళ బీజ మొక్కకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. What is an example of a dicot plant? ఒక ద్విదళ బీజ మొక్కకు ఉదాహరణ పీ, బఠానీ ఆర్ మ్యాంగో, మామిడి. పీ ఆర్ బఠానీ, మ్యాంగో, మామిడి. Which kingdom includes organisms that are unicellular, eukaryotic and photosynthetic? ఏకకణయుతమైన, జకేంద్రక మరియు స్వయం పోషక జీవులు ఉండేటువంటి రాజ్యం ఏది? ప్రోటిస్టా రాజ్యంలో ఏకకణయుతమైన, నిజకేంద్రకయుతమైన స్వయం పోషక జీవులు ఉంటాయి. Unicellular, eukaryotic and photosynthetic organisms are included in the kingdom Protista. What are unicellular organisms? ఏకకణ జీవులు అనగానేమి? Organisms made of a single cell. ఒకే కణంతో తయారైనటువంటి జీవులను ఏకకణ జీవులు అని అంటారు. What are multicellular organisms? బహుకణ జీవులు అనగానేమి? అనగానేమి? Organisms made up of many cells.
ఆర్గానిజమ్స్ మేడప్ ఆఫ్ మెనీ సెల్స్. 2 కంటే ఎక్కువగా కణాలతో ఏర్పడినటువంటి జీవులను బహుకణ జీవులు అని అంటారు. What does prokaryote mean? What does prokaryote mean? What does prokaryote mean? కేంద్రక పూర్వం జీవి అనగానేమి? An organism whose cells lack a true nucleus. An organism whose cells lack a true nucleus. ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే జీవుల్లో నిజ కేంద్రకం ఉండదో అట్లాంటి జీవులను కేంద్రక పూర్వ జీవులని అంటారు. నిజ కేంద్రకం లేని జీవులను కేంద్రక పూర్వ జీవులని అంటారు. కేంద్రకం లేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే కేంద్రక పదార్థం చుట్టూ కేంద్రక త్వచం అనేది లేకపోవడము. కేంద్రక పదార్థం చుట్టూ కేంద్రక త్వచం అనేది లేకపోవడాన్ని కేంద్రకం లేని దానిగా పరిగణిస్తాం. కాబట్టి అట్లాంటి జీవులను కేంద్రక పూర్వ జీవులని అంటారు. వాట్ డస్ యూకారియోట్ మీన్? వాట్ డస్ యూకారియోట్ మీన్? నిజకేంద్రక జీవులు అనగానేమి? నిజకేంద్రక జీవులు అనగానేమి? An organism whose cells have a true nucleus. An organism whose cells have a true nucleus. నిజమైన కేంద్రకం కలిగినటువంటి జీవులను నిజకేంద్రక జీవులని అంటారు. ఏదైతే జీవుల్లో కేంద్రక పదార్థం చుట్టూ కేంద్రక త్వచం ఉంటుందో, కేంద్రక పదార్థం చుట్టూ కేంద్రక త్వచం కలిగిన జీవులను నిజకేంద్రక జీవులు అని అంటారు. కేంద్రక త్వచం ఉండడం మూలంగా కేంద్రకంగా పరిగణిస్తారు కాబట్టి వాటిని నిజకేంద్రక జీవులని అంటారు. Which have nuclear membrane. The organisms which have nuclear membrane around the nucleic material, those are called as eukaryotic. Those organisms which don't have nuclear membrane around the nucleic material are called as prokaryotes. What is the mode of nutrition of animals in kingdom Animalia? What is the mode of nutrition of animals in kingdom Animalia? Animalia రాజ్యంలో ఉండే జంతువుల యొక్క పోషణ విధానం ఏమి? పోషణ విధానం ఏమి? Holozoic type of nutrition. Holozoic type of nutrition. The animals in kingdom Animalia show holozoic type of nutrition. They ingest the food as it is. They ingest the food as it is, and after that they digest it in their body itself. They digest it in their body itself. This type of nutrition is called as holozoic nutrition. Holozoic nutrition. Animalia రాజ్యంలోని జీవుల్లో కనబడే పోషణ విధానం ఏంటంటే జాంతవ భక్షణ. జాంతవ భక్షణ అంటే ఏం చేస్తాయంటే ఆహారాన్ని శరీరంలోకి తీసుకొని శరీరం లోపలనే దాన్ని జీర్ణం చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి విధానాన్ని ఏమంటామంటే జాంతవ భక్షణ అని చెప్పి అంటాము. Which kingdom includes organisms with cell walls made of cellulose? Which kingdom includes organisms with cell walls made of cellulose? ఏ రాజ్యంలోని జీవుల్లో కణ కవచము సెల్యులోజ్తో తయారై ఉంటుంది? సెల్యులోజ్తో తయారైన కణ కవచం కలిగిన జీవులున్న రాజ్యం ఏది? ప్లాంటే. ప్లాంటే. ప్లాంటే is the kingdom which has the organisms with cell walls made of cellulose. What is meant by vertebrates? What is meant by vertebrates? What is meant by vertebrates? సకశేరుకాలు అనగానేమి? సకశేరుకాలు అనగానేమి? Animals having a backbone. Animals having a backbone are called as vertebrates. వెన్నెముక కలిగిన జీవులను సకశేరుకాలని అంటారు. వెన్నెముక కలిగిన జీవులను సకశేరుకాలని అంటారు.
What are invertebrates? What are invertebrates? What are invertebrates? Animals without a backbone. Animals without a backbone are called invertebrates. Are called invertebrates. వెన్నెముక లేని జీవులను అకశేరుకాలని అంటారు. వెన్నెముక లేని జీవులను అకశేరుకాలు అని అంటారు. మరి వెన్నెముక అనేది ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ హెడ్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ టేల్ which passes through the dorsal side of the organism. From the middle of the dorsal side of the organism, తల నుంచి తోక వరకు ఉండేటువంటి ఒకనొక నిర్మాణము, జీవి యొక్క పృష్ఠభాగంలో మధ్యలో పోయేటువంటి ఒక నిర్మాణము, అదే వెన్నెముక. తలతో ప్రారంభమై తోకతో అంతమయ్యేటువంటి నిర్మాణము. Give an example of an organism in phylum Annelida. Give an example of an organism in phylum Annelida. Annelida వర్గంలో ఉండే జీవుల్లో ఒక ఉదాహరణనేమో, Annelida వర్గ జీవులకు ఒక ఉదాహరణను ఏమో, అర్థవామ్ ఆర్ లీచ్. అర్థవామ్ ఆర్ లీచ్ ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అన్లిడ్స్. Annelida వర్గ జీవులకు ఉదాహరణ ఏంటంటే వానపాము లేదా జలగ. Give an example of an organism in phylum Mollusca. Give an example of an organism in phylum Mollusca. Mollusca వర్గంలో జీవులకు ఒక ఉదాహరణ. మొలస్కా వర్గ జీవులకు ఒక ఉదాహరణను ఏమో, స్నైల్, క్లామ్, ఆక్టోపస్. స్నైల్, క్లామ్, ఆక్టోపస్ ఎట్సెట్రా. నత్త, క్లామ్, ఆక్టోపస్ ఇవి మొలస్కా జీవులకు ఉదాహరణలు. వాట్ ఈజ్ రేడియల్ సిమెట్రీ? వాట్ ఈజ్ రేడియల్ సిమెట్రీ? వలయ సౌష్ఠవం అనగానేమి? వలయ సౌష్ఠవం అనగానేమి? బాడీ ప్లేన్ ఇన్ విచ్ ఎనీ ప్లేన్ త్రూ సెంట్రల్ యాక్సిస్ డివైడ్స్ బాడీ ఇంటూ మిర్రర్ హాఫ్స్. బాడీ ప్లేన్ in which any plane through central axis divides the body into mirror halves. అంటే శరీరంలోని ఏ తలం గుండానైనా ఒక మధ్య కేంద్ర బిందువు గుండా దాన్ని విభజించినప్పుడు రెండు సరిసమానమైన సగభాగాలు ఏర్పడతాయి. దర్పణ ప్రతిబింబాలు లాంటి సమాన సరిభాగాలు ఏర్పడతాయి. దీన్నే వలయ సౌష్ఠవం అని అంటారు. బాడీ ప్లాన్ ఇన్ విచ్ ఎనీ ప్లేన్ త్రూ సెంట్రల్ యాక్సిస్, కేంద్ర బిందువు గుండా ఆ జీవిని ఏదైనా రెండు భాగాలుగా విభజించినప్పుడు మనకు రెండు సరిసమానమైన సగభాగాలు వస్తాయి. ఇవి దర్పణ బింబాలను కలిగి ఉంటాయి. అంటే ఒకదానికొకటి సమానంగా ఏకరీతిగా ఉంటాయి. దీన్ని రేడియల్ సిమెట్రీ, వలయ సౌష్ఠవం అని అంటారు. What is bilateral symmetry? Body plan with the right and left mirror image house. Body plan with the right and left mirror image house.
ద్విపార్శ్వ సౌష్టవం అనగానేమి? ద్విపార్శ్వ సౌష్టవం అనగానేమి? బాడీ ప్లాన్ విత్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ మిర్రర్ image house is called as bilateral symmetry. శరీరాన్ని రెండు కుడి ఎడమ భాగాలుగా విభజించబడేటువంటి సగభాగాలు విభజించేటువంటి విధానాన్ని అట్లాంటిదని ద్విపార్శ్వ సౌష్టవము అని అంటారు. ద్విపార్శ్వ సౌష్టవంలో రెండు కుడి ఎడమ భాగాలు మనము పొందొచ్చు. రెండు సమానమైన కుడి ఎడమ భాగాలు ఏర్పడేటువంటి ఒకనొక అక్షరం గుండా విభజించినప్పుడు రెండు సరసమాన భాగాలు ఏర్పడతాయి. అవి కూడా కుడి ఎడమ భాగాలుగా ఏర్పడతాయి. వాట్ ఫీచర్స్ డిస్టింగ్విష్ ఫైలం పోర్ఫెరా? పోర్ఫెరా వర్గంలో ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఏది? పోరస్ బాడీ హ్యాస్ పోర్స్, స్పాంజీ, నో డిస్టింక్ట్ టిష్యూ లేయర్స్. స్పష్టమైన కణజాల పొరలు లేకపోవడము, మెత్తటి స్పాంజీ లాంటి శరీరదేహం కలిగి ఉండడము, రంధ్రపూరితమైన రంధ్రాలతో కూడినటువంటి శరీరదేహం కలిగి ఉండడము వీటి యొక్క ప్రధానమైన లక్షణము. పోర్ఫెరా యొక్క ప్రధానమైన లక్షణము. Which group of animals is known as stinging cells? Which group of animals is known as stinging cells? నిరోబ్లాస్ట్లు, దంశకణాలు, నిరోబ్లాస్ట్లు అని ఏ జీవుల సమూహానికి పేరు? సిలెంటరేటా నిడేరియా is known for stinging cells. దంశకణాలకు కలిగినటువంటి వర్గానికి ఉదాహరణ సిలెంటరేటా నిడేరియా. నిడేరియా వర్గంలో దంశకణాలు స్టింగింగ్ సెల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. What kind of body cavity do Nematoda have? నెమటోడా వర్గంలో ఏ రకమైన శరీరకుహరం ఉంటుంది? సూడోసిలోమ్. నెమటోడన్స్ హ్యావ్ సూడోసిలోమ్. నెమటోడా వర్గంలో మిథ్యా శరీరకుహరం ఉంటుంది. సూడో మీన్స్ ఫాల్స్. మిథ్యా శరీరకుహరం ఉంటుంది. What is the skeleton type of echinoderms? What is the skeleton type of echinodermata? echinodermata జీవుల యొక్క అస్థిపంజర నిర్మాణము ఏది? అస్థిపంజర రకం ఏది? internal skeleton made of calcareous plates, spiny skin. Internal skeleton made of calcareous plates, spiny skin. Echinoderms have internal skeleton made up of calcareous plates, spiny skin. ఎకినోడర్మేటా జీవుల్లో అంతర అస్థిపంజరము క్యాల్కేరియస్ ప్లేట్స్తో కూడిన అంతర అస్థిపంజరము ఉంటుంది. కాల్షియంతో తయారైనటువంటి క్యాల్కేరియస్ ప్లేట్స్తో ఉన్నటువంటి అంతర అస్థిపంజరము ఎకినోడర్మేటాలో ఉంటుంది. What is the characteristic of arthropoda? ఆర్థ్రోపోడా జీవుల యొక్క ప్రధాన లక్షణమేమి? జాయింటెడ్ లెగ్స్, సెగ్మెంటెడ్ బాడీ, ఎగ్జోస్కెలిటన్. The main characteristics of arthropodans are jointed legs, segmented body,
segmented body. Exoskeleton. Arthro means jointed, joint or jointed. Poda means legs or foot. That's why this phylum is called as arthropoda. ఆర్థ్రోపోడా వర్గం లోపల మనకు కీళ్ళు కలిగిన కాళ్ళు మరియు ఖండితాలతో కూడిన శరీర దేహము, బాహ్య అస్థిపంజరము ఉంటాయి. వాట్ ఈజ్ ఎ జిమ్నోస్పర్మ్? వివృత బీజం అనగానేమి? వివృత బీజం A seed plant whose seeds are not enclosed, naked seeds. A seed plant whose seeds are not enclosed, naked seeds. A seed plant whose seeds are not enclosed is called gymnosperm. వివృత బీజం అనగా విత్తనాలు ఫలము లోపల దాచిపెట్టబడకుండా బయటకు విత్తనాలు కలిగిన జీవులను వివృత బీజాలని చెప్పి అంటాము. What is an angiosperm? ఆవృత బీజాలు ఏవి? A seed plant whose seeds are enclosed within a fruit. ఫలము లోపల విత్తనాలను కలిగి ఉన్నటువంటి మొక్కలను ఆవృత బీజాలు అంటారు. ఫలము లోపల విత్తనాలు కలిగిన మొక్కలను ఆవృత బీజాలని అంటారు. రైట్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్. మానవుని యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏమి? హోమోసేపియన్స్ ఇస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్. మానవుని యొక్క శాస్త్రీయ నామము హోమోసేపియన్స్. హోమోనేమో జెనరిక్ పేరు, జీనస్ సెమనేమ్, సేపియన్స్ ఏమో స్పీసీస్ పేరు. హోమో జీనస్ పేరు, సేపియన్స్ స్పీసీస్ పేరు. హోమో సేపియన్స్ ఇస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. What is the symbiotic association between fungi and blue-green algae called? What is a symbiotic association between fungi and blue-green algae called? శిలీంధ్రాలు మరియు నీలి ఆకుపచ్చ శివరాల మధ్యనటువంటి సహజీవన విధానాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? సహజీవన విధానం ఏది? శిలీంధ్రాలు మరియు నీలి ఆకుపచ్చ శివరాల మధ్యన సహజీవన విధానం ఏది? లైకెన్. Which kingdom contains organisms that are mostly decomposers? విచ్ఛిన్నకారులైన జీవులను కలిగినటువంటి రాజ్యం ఏది? రాజ్యం ఏది? ఫంగై. శిలీంధ్రాలు. What is cryptogamy in plants? క్రిప్టోగమీ మొక్కల్లో పుష్పించిన మొక్కలు అనగానేమి? ప్లాంట్స్ విత్ హిడెన్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్. దాచిపెట్టబడ్డ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు కలిగినటువంటి మొక్కలే క్రిప్టోగాములు. దాచిపెట్టబడ్డ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు కలిగిన మొక్కలే క్రిప్టోగాములు. వీటిలో థాలఫైటా, బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా ఈ 3 వర్గాలు కూడా క్రిప్టోగామీ కిందకే వస్తాయి. పుష్పించిన మొక్కల కిందకే వస్తాయి.
What is the distinguishing character of monocotyledons? What is the distinguishing character of monocotyledons? Distinguishing character of monocotyledons. One cotyledon in seed. One cotyledon in seed. Parallel venation. One cotyledon seed, parallel venation, scattered vascular bundles. Scattered vascular bundles. The distinguishing character of monocotyledons is the seeds with one cotyledon, the leaves with parallel venation, and stem and roots with scattered vascular bundles. These are the distinguishing characters of monocotyledons. ఏకదళ బీజాల యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే ఒకే ఒక బీజదళం కలిగినట్టు విత్తనాలు కలిగి ఉండడము, దాంతోపాటు పత్రాల్లో సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం ఉండడము, పత్రాల్లో సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం కలిగి ఉండడము, అదేవిధంగా కాండంలో కానీ వేరులో కానీ వెదజల్లబడిన నాళికాపుంజాలు ఉండడము వీటి యొక్క లక్షణాలు. What is the distinguishing character of dicotyledons? What is the distinguishing character of dicotyledons? ద్విదళ బీజాల యొక్క లక్షణం ఏమి? 2 cotyledons, net venation, vascular bundles in ring. 2 cotyledons, net venation, vascular bundles in ring. These are the characters of dicotyledons. ద్విదళ బీజాల యొక్క లక్షణాలు ఏమంటే 2 బీజదళాలు కలిగిన విత్తనాల్లో 2 బీజాలు కలిగి ఉండడము, మరియు పత్రాల్లో జాలాకార ఈనెల వ్యాపనం కలిగి ఉండడము, కాండంలో కానీ వేరులో కానీ నాళికాపుంజాలు ఒక వలయం రూపంలో అమరి ఉండడము, నాళికాపుంజాలు అమరి ఉండడము ద్విదళ బీజాల యొక్క లక్షణాలు. What are fungi-like organisms except that fungi have cell walls made of chitin? What are fungi-like organisms except that fungi have cell walls made of chitin? శిలీంధ్రాల్లాగా ఉండేటువంటి జీవులేవి, కానీ శిలీంధ్రాల్లో కణకవచము కైటిన్తో నిర్మితమై ఉంటుంది. This might be comparing with plants, but answer more precisely. Fungi are different from plants because they do not perform photosynthesis and have chitin cell wall. This might be comparing with plants, but answer more precisely. Fungi are different from plants because they do not perform photosynthesis and have chitin cell walls. శిలీంధ్రాలను మొక్కలను పోల్చినప్పుడు మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుందంటే శిలీంధ్రాలు మొక్కలతో చాలా భేదాలు కలిగి ఉంటాయి. కారణం ఏంటంటే మొక్కలేమో స్వయం పోషకాలు, శిలీంధ్రాలు స్వయం పోషకాలు కాదు. అదేవిధంగా మొక్కల్లో కణకవచము సెల్యులోజ్ నిర్మితమై ఉంటుంది, కానీ శిలీంధ్రాల్లో కైటిన్తో నిర్మితమైన కణకవచం ఉంటుంది. What is meant by classification according to mode of nutrition? What is meant by classification according to mode of nutrition? పోషణ ఆధారంగా వర్గీకరణ విధానం.
ఏ విధంగా వర్గీకరించవచ్చు? పోషణ ఆధారంగా జీవులను ఏ విధంగా వర్గీకరించవచ్చు? గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ దే ఆబ్టైన్ ఫుడ్. గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ దే ఆబ్టైన్ ఫుడ్. That is autotrophs, heterotrophs and saprophytes, etc. పోషణ ఆధారంగా జీవులను 3 వర్గాలుగా వివరించవచ్చు. అవి ఆహారం పొందే విధానాన్ని బట్టి జీవుల యొక్క వర్గీకరణ ఉంటుంది. ఆటోట్రాఫ్స్ స్వయం పోషకాలు, హెటోట్రాఫ్స్ పరపోషకాలు, సాప్రోఫైట్స్ పోషకాహార జీవులు. What are local names and why are they insufficient for scientific communication? What are local names and why are they insufficient for scientific communication? స్థానిక పేర్లు అనగానేమి, మరి ఇవి శాస్త్రీయమైన సమాచార మార్పిడికి ఈ విధంగా సరిపడవు. లోకల్ నేమ్స్ ఆర్ కామన్ నేమ్స్ వ్యారీయింగ్ బై రీజియన్, లాంగ్వేజ్. Scientific names are universal. Local names are common names varying by region or language. Scientific names are universal. స్థానిక పేర్లు ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి లేదా భాషను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి, కానీ శాస్త్రీయ నామాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. ఇవి మారడం అనేది జరగదు. Why is classification important in biology? Why is క్లాసిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బయాలజీ? జీవశాస్త్రంలో వర్గీకరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమి? హెల్ప్స్ ఇన్ సిస్టమాటిక్ స్టడీ, అండర్స్టాండింగ్ రిలేషన్షిప్స్, ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎయిడింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్. క్లాసిఫికేషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ సిస్టమాటిక్ స్టడీ, అండర్స్టాండింగ్ రిలేషన్షిప్స్, ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎయిడింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్. వర్గీకరణ వల్ల మనము జీవశాస్త్రాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతి అధ్యయనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జీవుల మధ్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా సమాచారాన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం అమర్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు గుర్తించడానికి కూడా వీలు కలుగుతుంది.